ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। हाजी की हाल चाल है किदा साहब? हाँ हाल चाल चाला साहब बहुत बढ़िया। नाड़ा तो नहीं मैं क्या अज है जी माड़ा तो नहीं क्या कि तुसी अपने ते नहीं ला लिया भी मैनू भी रावण कह दिता मैं भी जलेबियां खा ओहो मैं रावणी है। हाँ तुसी भी रावण हो। हाँ मैं भी रावण। रावण का मतलब तो होर है ना उसमें कोई बन कुछ हो गया पर रावणी है सारे। दुसहरा 10 फखर हुंदा बंदे नूं रावण बगदा बंदे नूं बन जाना चाहिए सगों रावण तो सगों बंदे नूं बनना चाहिए। दशहरा वैसे ਜਿਹੜੇ कुछ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ बदनाम किया जा रहा है। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चे ने जो साड़िया रावण की थां ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला कई ने शिकवा किया शिकायत भी कीतियां ने कि जी साडे हिंदू धर्म के जोड़े ने जोड़े मतलब साडे त्यौहार ने मतलब उन्होंने बदनाम किया जा रहा क्यों नहीं दूजे धर्मां दे। पर वेख्या जाए तो नेकी ते जिहड़ी है बदी की जिद का प्रतीक है दुसहरा। हाँ जी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है सारी आपां नूं याद है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੇਨ ਚਿਹਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ रावण के पुतले के उपर से आले दुआले की कैबिनेट लाई गई है। किते मेन चेहरा लाया गया मोहन भागवत का आले दुआले मोदी ने ते किते मेन चेहरा लाया गया कॉरपोरेट का अबानी का किते वक्खो वक्खरे तरीके के बुत बना के ना उहदे पुतले बना के मूहरे ते जिहड़ा अपना उहदा तस्वीरां ला के खास करके मोदी वध रही उन्हां दे पुतले साड़े गए ने। चावला साहब काफ़ी थावां बहुत थावां साड़े गए ने कि जिहदा लिस्ट जेकर लंबी करिए तो अपनी लिस्ट बहुत लंबी हो जानी है। गुरनाम सिंह ने हरियाणे के पुतला साड़दियां काफ़ी नारेबाजी भी की है। उन्होंने मोदी की जी कि काफ़ी उन्होंने विरुद्ध बोले ने हो ते इस संबंध में भावें कि पंजाब के एक थां ते एक थाने में शिकायत भी दी गई है जलंधर इलाके भी साडे मोदी के खिलाफ इदा जिहड़ा हैगा तुसीं उन्नी पुतले थ्रू सारे धार्मिक स्थानों साढ़े धार्मिक त्योहारों इदा नहीं कर सकते। पर एक मोदी कोई वो नहीं है मोदी को धार्मिक जिसे तो सियासी बंदा है सियासी बंदे के पुतले फूके जाने कोई आम तौर पर सियासी बंदियां दे पुतले पहला भी फूके जाते रहे ने और जे आपां हिस्टरी कढ के वेख लीए तो शायद भाजपा के कारकुन वड्डी तादाद दे विच इन्हां कामां नूं पहलां अंजाम दे चुके फूके ने पुतले। भाजपा ने बहुत सारे पुतले फूके ने जी ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹੀ मैं कह रहा कि भाजपा के कारकुन बहुत वड्डी तादाद दे विच इहो ਜਿਹੇ पुतले फूक चुके होणगे। पर जो अज नरेंद्र मोदी होना दा जो गुरनाम सिंह चंदूनी होने पुतला साड़िया जिहदी देशां विदेशां दे विच मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवरेज दे रहा है एक अपने आप दे विच बहुत वड्डा उस दिन दे उत्ते जिहड़ा चुक्या गया कदम कहा जा सकदा है। खैर जब्बे मान लागियो तब्बे रूस जागियो ये हुण रूस प्रगट हो रहा। पंजाब दा एक बहुत मशहूर धार्मिक शहर है श्री तरनताਰਨ साहब। हाँ जी पहला तो श्री अंमृतसर कहा जाता सी श्री गोविंदवाल साहब कहा जाता सी श्री खंडूर साहब हुंदा सी श्री हजूर साहब हुंदा सी। जिस कौम दे कोल इन्ना ज्ञान नहीं रह गया कुछ होणगे सारे ना अपने ते ला लिओ भी जदों असीं फतेह बुलाउणी है तो जो बोले सो निहाल बोलते हुंदे सी साडे वड्ड वडेरे जिहड़ा बोलूगा उही निहाल होऊगा। ते भाई साहब नूं $10-20 $50 डॉलर फड़ा दो तो फिर तो सारे खानदान की सिफत करके पखे तो लैके तो दादे परदादे तक गिना दूगा। पर जदों जकारा बुलाना जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल उहदा भी अगों जो झाड़ के रख दिता शॉर्टकट जिवें तुहाडी लिखी हुई किताब जिहड़ी इतिहास के महान शहीद जिन्हां ने खोपड़ियां लुहाइयां तो चलो ठीक रहन दिता। हाँ जी जिन्होंने बंद कटाए वह भी रहन दिता तो जिन्हों ने पुठियां खल्लां लुहाइयां एक किन्ने सैकंड माइनस सैकंड लगता जिन्होंने पुठियां खल्लां लुहाइयां पता नहीं कित्थों किहड़े ने अरदास शुरू की तो शुरू हो गई उत्थों ही
ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਜਾਣ, ਜੁੜ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜੋ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 4:45 ਵਜੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਲਖਵੀਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਹਤ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਸ਼ੋਹਤ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਟ ਵੱਢਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਤ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੰਗਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਚੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਲਾ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਡਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ RSS ਵੱਲੋਂ। RSS ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ RSS ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕੁਛ RSS ਦਾ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ RSS ਨੇ 30,000 ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੌਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 30,000। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ RSS ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਲਖਵੀਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਵਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਫੈਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਮੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹਾਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ 1430 ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕਣਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੀਆਂ ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੂਰਾ ਛਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਆਉਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਖੇਵੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਕਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ RRS ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸਭੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ RSS ਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਕਿੰਨੀ ਨਿਕੰਮਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁੱਥੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੱਲ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਰਾਵਣ ਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਜਨ ਮੈਟਰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਘਰੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਵਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੱਢ ਧਰਿਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ। ਕੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਵਣ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਬਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਟ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 58 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 58 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਖਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਵਣ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਵਣ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਵਣ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਿਲਬਾਗ ਚਾਵਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਲਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਫਰੋਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ, ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਾਵਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਮਾਇਣ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਡਾਇਲਾਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਕੋ ਕੱਟ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਅਣਖੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੂ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਵਣ ਵਰਗਾ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਰਾਵਣ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਜੋਧਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਬਲੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ, ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਖੈਰ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਤੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਉਹਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇਵੇ, ਨੱਕ ਵੜਦੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਰਾਵਣ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੋਟਲੀ ਰੌਂਗ। ਜੇ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਵੰਗਾਰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਪਹਿਨੀ ਛੁਰੀ ਮੱਤ ਕੋ ਲਾਵੇ ਅੰਗ, ਰਾਈ ਨਾਰੀ ਤੇ ਨੰਗੀ ਛੁਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਪਹਿਨੀ ਛੁਰੀ ਮੱਤ ਕੋ ਲਾਵੇ ਅੰਗ, ਰਾਵਣ ਕੇ 10 ਸਿਰ ਜਾਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲਿਖੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਬਦਵਾਨ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਰਾਵਣ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਵਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕੀ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਵੇਖੋ ਹੰਕਾਰ ਵਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਨਾ ਢਾਉਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ, ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। मैं हंकार मैंने मारा। खैर नहीं वे चल रहा सीगा प्यो ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਹਾਂ ਪਿਓ ਵੜਤਾ ਜੀ, ਪਿਓ ਵੜਤਾ। ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਦਾ ਗੋਹਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੌਪਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ OPS ਭਦੌਰੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੈਗਾ, ਗੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਚੌਪਰ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਪਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੌਪਰ ਉਤਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੌਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ OPS ਭਦੌਰੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ OPS ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਭਦੌਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਬਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਸੀਗਾ ਬੜਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ BJP ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ BJP ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ,
ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ MP ਨੇ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਕੁਇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੈ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 101ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ 92, ਨੇਪਾਲ 76, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 76, ਮਿਆਂਮਾਰ 71 ਤੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਇਕਲੀ? ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਖਬਰ ਆ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਹੰਗਰ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 94 ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਆ ਕੇ 101 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 116 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, 116 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 101ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਨੇਪਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਚ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੱਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਹੁੰਚ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1984 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1984 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਬਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਛੱਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM। ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਕਾਪੜੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਨੇਵਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਖੁਦ ਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਘੇਰ ਕੇ ਨੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਯੂ ਟਰਨ ਕੋ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਬਤ ਪਾਤਰਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਅਸਲ 'ਚ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੈੱਟ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ ਰੈਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਆਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਦੇਵੀਆਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ 5-10 ਮਿੰਟ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਆਇਆ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ। ਫੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੱਟਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਤੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਿਰਫ ਅਜਾਨ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਤੀ ਗੱਡੀ ਬਸ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਨਵੀਂ। देखिए गौर से देखिए, ये है प्रियंका, देखिए क्या हो रहा है। उदो फिर चीकण वाले भी आगे होने बुरी तरह फिर ट्विटर ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਉੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਵੇਂ ਬਵਾਂਗੇ। ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਐਟਲੀਸਟ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੀਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।